بگنرز بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کو بگنرز بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہر کوئی جوائن کر سکتا ہے، یعنی ایک سٹوری ہے۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے عربی کے حوالے سے، تب بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا بنا ہوا ہے تو آپ اور سینٹینسز اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو ذرا مجھے آپ سب بتا دیجیے آپ کہاں سے ہیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسٹوڈینٹس آج جو ہیں زیادہ تر جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، یہ کہاں سے ہیں، کس سٹی سے ہیں آپ؟ واکنڈ۔ ٹھیک ہے، لاہور سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں؟ شوری میم، آپ اپنا بھی تعارف کروائیں گی کہ آپ کو عربی پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، جی کہاں سے جی سیکھی ہے آپ نے، تاکہ جی ہمیں اپنے ٹیچر کے بارے میں بتاؤ۔ جی، میں اپنا تعارف کرواتی ہوں، مجھے 1 منٹ دیں۔ جی، تو میرا نام سیدہ خولہ شفیق ہے، آپ لکھتے رہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں۔ اور میں سعودی عرب میں 20 سال رہی ہوں، ریاض میں، اور میں نے تحفیظ القرآن میں وہیں پر حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر معہد سے ڈپلومہ کیا ہے۔ ڈپلوم 2 سال کا تھا، لغہ عربیہ بھی اس میں پڑھی، گرامر بھی پڑھی، اور سارے علوم شرعی پڑھے، یعنی معلمات کا کورس تھا، ٹیچنگ کورس تھا۔ اس کے بعد وہیں پر میں نے تحفیظ القرآن میں پڑھایا۔ تو عربیوں کو پڑھانا ایک بالکل الگ تجربہ تھا۔ تحفیظ القرآن میں سب عرب لوگ تھے، انہیں پڑھایا، حفظ کروایا، بچوں کو، بڑوں کو تجوید پڑھائی۔ عربک میں نے کیسے سیکھی؟ لمبا جرنی ہے، آسان جرنی نہیں ہے، مختلف طریقوں سے۔ میں بچپن ہی میں سعودیہ چلی گئی تھی، تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے جو چیز ہیلپ کرتی ہے عربک سیکھنے میں، وہ ہے لسننگ۔ جتنا آپ سنتے ہیں اتنا آپ سیکھتے ہیں۔ تو میں نے عربک کارٹونز بہت زیادہ دیکھے ہیں، تو میں سب کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر میں عربک کارٹونز، جو ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ عربک میں دیکھیں۔ اگر کوئی بچے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی یہی ریکمینڈ کریں کہ آپ اس کے بجائے آپ عربی میں کارٹون دیکھیں، سیم وہی انجوائمنٹ ہوتا ہے جو ہم انگلش میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ جو کارٹونز ہوتے ہیں وہ فل آف ایموشنز ہوتے ہیں۔ اس میں میوزک سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اب سیڈ چل رہا ہے، میوزک سے، انوائرمنٹ سے سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ خوش ہیں تو کچھ اچھا ہوا ہے۔ تو جیسے ہمیں انگلش میں سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی ہمیں عربی میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ ہمیں انگلش میں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انگلش شاید آسان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بات ہے کہ اگر ہم اس کو عربی میں سنیں گے تو ہمیں عربی میں بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ تو ایسے ہی ریلز ہیں، میرا انسٹاگرام میں سارے عربی ریلز آتی ہیں، تو بچے میرے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، ہم بور ہو رہے ہیں، یہ کیوں عربی میں آیا جا رہا ہے؟ لیکن وہ کیونکہ مزاحیہ ہوتا ہے، مختلف اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک زندگی ہے، جیسے ہی ہم اردو میں دیکھ رہے ہیں سیم ویسے ہی عربی میں بھی سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم اس سے آہستہ آہستہ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں عربی میں ہی ابھی تک ساری چیزیں دیکھتی ہوں، تو الحمدللہ یہ ہے کہ پھر ساتھ ذہن میں رہتی ہے ساری چیزوں کی عربی۔ تو آپ بھی جتنا کوشش ہو سکے اتنا لسننگ پر کام کریں۔ پھر ہمارا انوائرمنٹ وہاں پر جو ہے وہ سارا عربی تھا، میرے ابو ڈاکٹر ہیں، سارے ڈاکٹرز تھے ساتھ میں، تو لوگوں سے ملنا جلنا بیٹھنا شروع میں نہیں آتا۔ جب میں تحفظ القرآن میں گئی تو مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، اس کو صرف قرآن کو عربی میں بھی قرآن کہتے ہیں، اتنا پتا تھا، ہم اشاروں سے بات کر رہے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ وہاں پہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ وہیں پر ہم نے پھر پڑھایا بھی۔ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی کارٹون کے چینلز۔ کارٹون ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کا شوق کس میں ہے۔ جو تھوڑے سے پرانے کارٹون ہیں، عدنان، لینا ہے، سالی ہیں، یہ بہت پرانے کارٹون ہیں جو ریئلٹی بیسڈ سٹوریز ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے خالد بن ولید پر کارٹون ہیں، اصحاب کہف پہ کارٹون ہے، تو وہ اتنی دفعہ سنے ہوئے ہیں کہ اب سارے اس کے الفاظ اور جملے دماغ میں زبانی یاد ہوتے تھے کہ اب وہ یہ کہنے والا ہے۔ جیسے ہمیں انگلش میں پتا ہوتا ہے نا کہ اب وہ یہ کہنے والا ہے، تو ایسے ہی ہمیں عربی میں پتا ہوتا تھا اب وہ یہ کہنے والا ہے۔ تو شروع میں مشکل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ بکس سے بہت سہارا لیا کہ بکس پڑھ کے شاید زیادہ سمجھ میں آئے۔ 2 سال تک بکس پڑھتے رہے، لیکن جب ہم، یعنی تحفظ القرآن جانے سے پہلے صرف کتابیں ہی پڑھ رہے تھے کہ شاید کتابوں سے عربی آ جائے گی، لیکن جب تحفظ القرآن پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں، بولنا تو بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم کتاب سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت عربی کا معلم کتاب بہت مشہور تھی، تو ہم بے شک کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بولنے میں ہماری ہیلپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر جب ہم پریکٹیکلی طور پہ اس کو بار بار سنا کہ ایسا لوگ بولتے کیسے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوئے سینٹینسز، تو پھر وہ ذہن میں آئے اور پھر بولنے میں آسانی ہوئی۔ تو کافی لمبا جرنی ہے اور بہت ساری لرننگ ہے اس سے، اسی لیے میرا یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ سعودیہ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے عربی سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت بلی کا شکار ہوتے ہیں۔
यानी सऊदीया बड़ी अच्छी जगह है जाने के लिए, लेकिन अगर आपको अरबियों की तरह की अरबी नहीं आती तो उससे बुरी जगह कोई नहीं है। जितना वो बुरा सलूक अजानिब के साथ करते हैं, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि आप अजनबी हैं, आपको अरबी नहीं आती, तो जितना वो मजाक उड़ाते हैं, जितना वो बुली करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर रहकर अपनों मेरे साथ सऊदी क्या सलूक कर रहे हैं, और एक दूसरी औरत जो मेरी ही जैसी है, जिसमें मैं कोई अपने और उसमें कोई फर्क नहीं देख रही हूँ सिवाय इसके कि उसको अरबी नहीं आती, उसके साथ वो कैसे बात कर रहे हैं और मेरे साथ वो कैसे बात कर रहे हैं, इसका फर्क मुझे बहुत ज्यादा वहां पर क्लिक किया कि अच्छा, रियलिटी ये है कि अगर हमें सऊदीया में रहना है, अगर हमारे बच्चों को सऊदीया में रहना है, तो फिर हमें अरेबिक इनकी तरह आनी चाहिए, खाली टूटी फूटी अरेबिक नहीं कि हम बस काम चला लें उससे। उससे आपकी इज्जत पे बहुत फर्क पड़ता है, आप वाकई में एक अजनबी ही बनकर रहते हैं उनके दरमियान में। एक तो है ना अजानबी, यानी कि हम गैर मुल्की हैं, और एक है कि हम वाकई में अजनबी हो जाएं वहां पर। तो हाँ जी, ये सभी वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी पेनफुल है। तो इस बहुत सारी चीज़ें थी मेरी इस विजन के पीछे, मेरा भी ये विजन है कि मैंने अरेबिक को बहुत आम करना है और उसको इतना आसान बनाना है कि उसको हर कोई सीख सके। खासतौर पे सऊदीया में रहने वाले, मेरी ज़्यादातर मार्केट सऊदीया ही में है क्योंकि वहीं पर रही हूँ। वहीं के ज़्यादातर लोग जानने वाले हैं जो अरेबिक सीखने की तरफ आते हैं। तो मेरा फिर विजन यही है कि जैसे हम इंग्लिश, हमारे घरों में इंग्लिश को लेकर इतना मसाइल नहीं है, इंग्लिश आम सी चीज़ है, बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, कार्टून्स भी देख रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं तो वो उसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम बड़े कोई अलग लोग हैं। लेकिन अरबी को देखकर हम लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये तो हमें बिल्कुल ही नहीं आती, हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये अरबी है। जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बचपन मेरा पाकिस्तान ही में गुजरा है। तो बच्चों की भी क्लास होती है हमारे यहाँ, बल्कि स्टोरी क्लास है, आप अपने साथ इस वक्त भी बच्चों को साथ रख सकते हैं। वरना मंडे को बच्चों की भी क्लास होती है, उसमें खवातीन और बच्चे दोनों होते हैं, बच्चे कैमरा भी ऑन करके बैठे होते हैं, बड़ा मजे का माहौल बना होता है और हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट भी जब हम अरेबिक को पढ़ते हैं, बोलते हैं, इनसे मिलते हैं, तो वो फिर अरेबिक ही स्टाइल की हो जाती है। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये है क़ित्ता, हादिही क़ित्ता। मैं अरेबिक टू अरेबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। ट्रांसलेशन माइंड में वो रास्ते नहीं बनाती जो अरेबिक टू अरेबिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर मैं बताऊं कि ये बिल्ली है, इसकी वजह मैं यहाँ पे इशारा करके बताऊं हादिही क़ित्ता, तो मैं बताऊं हादिही क़ित्ता और साथ में मैं ये ना दिखाऊं ये तस्वीर, बल्कि मैं कहूँ ये बिल्ली है, तो वो माइंड में पिक्चर नहीं बैठेगी। तो हादिही क़ित्ता ये ज़्यादा आसान है और आपको भी इसको समझना ज़्यादा आसान है कि ये बिल्ली है। इसको लाजमी नहीं है कि हम उर्दू में ही कहें, उर्दू में कहने से हम ट्रांसलेशन की तरफ माइंड जाता है और उससे हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। ट्रांसलेशन जब भी आएगी दरमियान में, तब हमारी कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा, क्योंकि हम बोलते हुए कभी भी तर्जमा नहीं जहन में रख सकते कि मैंने अब ये बोलना है तो अब मैं इसको पहले उर्दू में सोचूं, फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं और फिर मैं बोलूं। बल्कि हमें सोचना ही अरबी में पड़ता है कि अब मैंने यहाँ पर क्या बोलना है। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन को अवॉइड करना चाहिए। اوكي. तो هذه القطة هي تفكر أنام لا أنام، سو या ना सो। नाम नाम هو नाम ये पास्ट टेंस है और अनामु प्रेजेंट टेंस है। अनामु ला अनाम, सो के ना सो मैं क्या करूं। तो हिया तुफक्किर ये सोच रही है। ठीक है। तो अना अनाम, अना के साथ सारे वर्ब आते हैं इस तरीके से, आ के साथ शुरू होते हैं। अना अनाम, अना यरूह नहीं होता, अना अरूह। अना आकुल, अना अरूह यानी अना अधहब। दूसरा बड़ा मसला ये है कि बुक्स में अलग अरबिक लिखी होती है, बोलने में अलग इस्तेमाल होती है, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अधहबू बुक्स में लिखा होता है, लेकिन हम बोलने में अधहबू नहीं बोलते, हम बोलने में कहते हैं अना अरूह। ठीक है। अना अरूह, हाँ जी। जी अरूह, अना अरूह। फेसबुक पे क्या ऑनलाइन? जूम जूम पे। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है। तो अना के साथ जो भी वर्ब आएगा ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पाकिस्तानी वहां पर अरबी तो बड़ी अच्छी बोल रहे होते हैं, लेकिन यानी क्योंकि वहां पर रह रहे हैं और वहां का माहौल है इसलिए वो काफी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से सीखते हैं। तो अना यजलिस कहेंगे, अना यजलिस हुना, अना यरूह, अना याकुल, तो ये बिल्कुल गलत है। अना के साथ आ लगेगा हमेशा। अना आकुल, अना अजलिस, अना अनाम, आ, अना अनाम, अना अस्तयक़िज़, अना अतला, कोई भी अना के साथ आ लगता है। तो हिय तक़ूल अना अनाम, शी इज सेइंग अना अनाम। मैं आपसे बात करूंगी तो ता लगाऊंगी। अंत तनाम, मता तनाम, मता तनाम।
आप कब सोते हैं? متى تنام؟ أنا أنام الساعة 10. الساعة 10. متى تنام أنت؟ जी कोई जवाब देना चाहेगा? متى تنام؟ أنا أنام الساعة الساعة التاسعة. 10. نعم، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، कुछ भी बता सकते हैं इसके आगे। ठीक है। أنا أنام الساعة، उसके बाद हम टाइम लगा सकते हैं. القطة نونو نعسانة. هذه قطة اسمها نونو. اسمها. اسمي خولة. اسمي خولة. إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ इसको फुसहा में कहते हैं मस्मुक। मस्मुक। लेकिन आमिया में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ هذه قطة اسمها نونو. तो आप क्या बताएंगे? اسمي आगे अपना नाम बोलेंगे। اسمي। जी बताएं, हमें 3 स्टूडेंट्स हैंड रेज करके बताएं। ايش اسمك؟ اسمي محمد رضوان. احسنت. اسمي سمية. احسنتي. محمد अय्याज. احسنت. اسمي. ठीक है, खाली इसम नहीं कहेंगे। इसम। अना इसम नहीं, अना इसम नहीं होगा। ये एक गलत तरीका जो बहुत मशहूर हुआ है। अना पाकिस्तान। अना पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, इसका ये तर्जुमा बनता है। तो गलत अरबिक बोलने का बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इसमी दानियाल अहसनत। ठीक है, هذه قطة اسمها. अब हम उसका बता रहे तो इसलिए اسمها. اسمها نونو. هي نعسانة. يعني هي تبغى تنام. هي نعسانة. فيها نوم. هي تبغى تنام. نعسانة कहते हैं नींद में है, इसको नींद आई हुई है. नعسانة की तरह होता है ज़علانة. इसी के वजन पर है ये. ज़علانة, فرحانة, غضبانة. ما معنى زعلانة؟ तो ये मुअन्नस है, क़ित्ता है, इसलिए नعسانة है. अगर यहाँ पर मुज़क्कर होता तो फिर ये नعسان हो जाता. هذا القط هو نعسان، هو زعلان، هو فرحان. ما معنى زعلانة؟ زعلانة नाराज, फरहाना खुश, गضबाना गुस्से में. तो ये अपना बता रही है. जब जब भी हाल बताते हैं कि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ तो ये वाला ज़ालान, ये वाला सीगा यूज हो जाता है. फरहान, अना फरहान. هي نعسان. تكورت في دولاب الملابس لتنام. تكورت من كرة. كرة कैसे गोल गोल होती है. तो هي ما معنى نونو؟ نونو. ما معنى نونو؟ نونو اسمها. اسمها نونو. اسمها اسمها نونو. نعم. حسنا. تكورت في دولاب الملابس لتنام. تكورت من كرة. كرة जैसे गोल होती है वैसे ये गोल लेटी हुई है. يعني هي جلست. تكورت كأنها جلست. लेकिन जलसत नहीं है क्योंकि बैठी भी नहीं है वो बल्कि गोल मटोल होकर लेटी हुई है. तो تكورت في دولاب الملابس. الملابس. मलाबिस कपड़ों को कहते हैं. दुलाबिल मलाबिस अलमारी, कपड़ों की अलमारी. इसको खजाना भी कहते हैं. खजाना. حسنا. لماذا هي تكورت في دولاب الملابس؟ لتنام. لماذا को عامية में कहते हैं ليش. ليش تكورت؟ ليش هي في دولاب الملابس؟ ليش هي في دولاب الملابس؟ आप सब समझ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ या आपको मुश्किल लग एक्सक्यूज रहा मैम, है? जी मैम दुलाब अलमारी को कहते हैं जिसमें कपड़े रखते हैं, तो खजाना उसको कहते हैं जिसमें हम सामान कुछ जैसे किचन का रख लें, कुछ ऐसा है या दोनों का सेम ही मतलब है दुलाब और उसका खजाना? नहीं, खजाना जो है हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. खजाना मलाबिस भी होता है, खजाना अहदिया भी होता है. खजाना खजाना एक कुतुब. किस्म का ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं, राइट? हाँ, खजाना कुतुब भी होता है. खजाना मतबख भी होता है. तो खजाना जो है हर ओके. हर उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं. तो वो अलमारी ही टाइप होती है. लेकिन हम एक ही अलमारी बोलते हैं उसको. अगर हम कहें किताबों की अलमारी, कपड़ों की अलमारी, तो ये फिर अलग हो जाएगा. अच्छा जी, मुझे अभी आप सारे कमेंट्स में बताएं कि आप समझ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ या ये ज़्यादा मुश्किल है. मैम मुझे तो आ रही है समझ. ओके सुनैया. ठीक है, हम बाकियों को भी देख लेते हैं. हसनन. जी हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थोड़ा हैं. सा मुख्तलिफ हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा. कि मुअन्नस और मुज़क्कर का जो है ना,
ये थोड़ा सा डिफरेंस आ अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, पहला लेक्चर है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब शुरू में पहली दफ़ा जिम जाते हैं तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता जिम करना, उसमें टाइम लगता है। स्विमिंग पहली दफ़ा करते हैं तो हमें मुश्किल होती है, तो अभी हम एक दिमागी काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं है कि वो बिल्कुल आप हर रोज कर रहे हैं तो आप आज भी कर रहे हैं तो आपको वो आसान लगेगा। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको आसानी के लिए एक बात है कि आप साथ में नोट्स बनाएं, दूसरी बात है साथ में आप सेंटेंसेस बनाएं, तीसरी बात है आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसको लिखते जाएं, उसको पूछते जाएं साथ साथ, ताकि आपको वो आसान लगना शुरू हो जाए। حسنا، القطة هنا في دولاب الملابس. القطة في دولاب الملابس، هي تريد أن تنام. तनाम अभी हमने शुरू में पढ़ा था, अनाम सोना। हिया तुरीदु अन तनाम, वो सोना चाहती है। तुरीदु को आमिया में कहते हैं तबगा, हिया तबगा तनाम। हिया नعسانة. هذه قطة جميلة، قطة صغيرة. انظروا هنا، هذا هو دولاب، هذا هو دولاب الملابس. في دولاب الملابس ملابس. ماذا يوجد في دولاب الملابس؟ يوجد فيها ملابس. فتحت الأم باب دولاب الملابس، قالت نونو مياو، وخرجت من دولاب الملابس تركض. الأم فتحت باب، فتحت past tense है. فتح يفتح खोलना، तो فتحت मुअन्नस के लिए है क्योंकि أم है. أم فتحت باب، باب الغرفة، باب البيت. ما معنى باب؟ دروازہ دو रहा। ڈور दरवाजा दरवाजा डोर। نعم. فتحت هي باب دولاب الملابس، कपड़ों की अलमारी का दरवाजा، باب دولاب الملابس. قالت نونو مياو. نونو في دولاب، نونو في دولاب الملابس. عندما فتحت الأم باب، نونو قالت مياو وخرجت بسرعة. خرجت بسرعة من دولاب الملابس لأنها خافت. هي خافت. خاف يخاف डरना، خوف उर्दू में भी यूज होता है. خافت من دولاب الملابس تركض. ركض يركض दौड़ने को कहते हैं. خرجت نونو، خرجت का opposite है دخلت، دخلت وخرجت. فهمتم؟ هي الآن، नाम। هي الآن خرجت. انظروا هنا، هي تخرج من باب من دولاب الملابس. نونو تخرج من دولاب الملابس. تكورت نونو على السرير. عندما خرجت ذهبت إلى السرير. أين ذهبت؟ ذهبت على السرير. سوسو زعلانة. سوسو हमारे सऊदीया में जो है ना, नामों को मुख्तसर कर देते हैं। हमारी हमसाई का नाम था सलसबील, उसको सूसू कहते थे। तो नामों को जो शुरू वाले लफ्ज हैं वो ज्यादा बोलते हैं। मेरी बेटी का नाम सारा है, उसको भी सूसू कहते हैं, सारा को सूसू। तो सूसू هذه सूसू اسمها सूसू. هي زعلانة. ما معنى زعلانة؟ नाराज। نعم، هي زعلانة، هي تبكي. هي تبكي. البكاء، البكاء مفيد جدا. هي تبكي بصوت عالي، بصوت عالي، واو. تبكي يعني هكذا، تبكي تبكي، रोने को कहते हैं تبكي، البكاء. أين نونو الآن؟ أين نونو الآن؟ على السرير. أين نونو؟ نونو कहाँ है؟ इस वक्त نونو على السرير. नहीं نونو، हाँ نونو على السرير، وهذه سوسو. سوسو زعلانة. تركت نونو غرفة. ما माना शरीर। هذا هو سرير، बेड को कहते हैं सरीर. कुर्सी को जी ठीक कुर्सी है। ही कहते हैं, बेड को सरीर कहते हैं, और कुर्सी को कुर्सी. जी। تركت نونو غرفة. تركت يعني خرجت، خرجت من الغرفة. تركت छोड़ना. ترك يترك छोड़ने को कहते हैं. تركت نونو الغرفة. غرفة कमरे को कहते हैं. غرفة النوم، غرفة الجلوس، غرفة الطعام.
तो ये गुरफा है रूम, उसके आगे जिस भी चीज का वो गुरफा है वो आ जाता है। गुरफतु ताम, गुरफतु नौम। और मतबख को मतबख कहते हैं, किचन को मतबख। और दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं साला। हसनन। ये डाइनिंग रूम के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? गुरफतु ताम। गुरफतुल। अत्ताम जी खाने ठीक को है। कहते हैं, गुरफतु ताम। जी ठीक है। تركت نونو غرفة، خرجت من الغرفة وذهبت في الصالة. هي في الصالة الآن. الأب رأى نونو تنام على كرسيه، قال: قومي عن كرسيي يا نونو. هذا هو أب. الأب رأى نونو نائمة هنا على كرسيه. أين نونو نائمة؟ على كرسي. نعم، على كرسي الأب. قال الأب: قومي، لا تجلسي، قومي عن كرسيي يا نونو. قام يقوم खड़े होने को कहते हैं قام، और इसका अमर है قومي। तो मुअन्नस को अमर दे रहा है इसलिए या लग गया, वरना कुम होना था, कुम। इजलिस। कुल। मुजक्कर को जब भी अमर देते हैं तो उसमें या नहीं लगता, लेकिन जब मुअन्नस को अमर देते हैं तो उसमें या लग जाता है। कूमी, इजलिसी, इधहबी। तो ये मुअन्नस को दे रहा है तो कूमी। कूमी من هنا. خرجت نونو إلى الحديقة. هي تركت بيت، घर छोड़ दिया उसने. خرجت إلى الحديقة، ذهبت إلى الحديقة. لكن كوكو كان في الحديقة. كوكو اسم الكلب. من هو كوكو؟ कल نعم، هو كلب. बकरी का बच्चा। हुआ कल। لا لا، هذا هو كلب. كلب कहते हैं कुत्ते को। बकरी को गनम कहते हैं, गनम। माइज। माइज भी कहते हैं बकरी को। हुआ और कल्ब। ये शात शात उनकी से कहते हैं। शात भी बकरी को कहते हैं, ये सारी इसकी किस्में हैं। كوكو كان في الحديقة فخافت نونو. لا، كوكو ركض وراء نونو. ركض ये हमने पहले भी पढ़ा था، تركض फर्स्ट सेकंड पेज में पढ़ा था। كوكو ركض وراء نونو، يعني هو يبغى. ايش يبغى؟ يلعب مع نونو. كوكو يبغى يلعب مع نونو. ركض دورنا، وراء opposite of أمام. أمام सामने، وراء पीछे. القطة وراء الباب. السيارة أمام البيت. وراء أمام एक दूसरे के opposite हैं ये. تكورت نونو على كرسي، لكن كان في الحديقة طيور. قالت الطيور: تويت تويت. هنا نونو جاءت في الحديقة وجلست على الكرسي، ولكن إيش مشكلة في الحديقة؟ في الحديقة طيور كثيرة. ما معنى طيور؟ birds. نعم، طائر جمعها طيور. في الحديقة طيور كثيرة. परिंदे। نعم. परिंदा। जी बिल्कुल, طيور परिंदे को कहते हैं. قالت الطيور. طيور क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसकी आवाज बताई हुई ट्वीट ट्वीट, यानी कि परिंदे भी शोर मचा रहे हैं. هذا هو الطائر، هذه الطيور، هذه شجرة وهذه كرة. هذه حديقة، حديقة أمام البيت. جاء كريم إلى الحديقة. هذا ولد اسمه كريم. هو جاء إلى الحديقة. قال كريم: مرحبا يا نونو، تعالي نلعب. تعالي क्यों हुआ यहाँ पर, تعال क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो यानी मेरी तरफ आओ, मेरे साथ आओ। फीमेल। जी ठीक है, मेरी दोनों तरफ आओ. मुअन्नस मुअन्नस नाम कुत्ता मुअन्नस है तो इसलिए تعالي. تعالي نلعب. तो नलअब नून के साथ जो भी वर्ब शुरू होता है वो हो जाता है नहनु के लिए, हम खेलते हैं. नहनु के साथ नून आता है, अना के साथ अलिफ आता है. अना अलअब, अना अजलिस. ये प्रेजेंट में है. बाद मैम ये दोबारा की पॉइंट, ये भी आपने जो मेंशन किया नाहनु वाला. ठीक है. قال كريم: تعالي نلعب. नलअब में है नून. नलअब, नजलिस, नाकुल. अभी हमने पहले देखा था अनाम. ठीक है. तो अनाम में और या अजलिस में और नजलिस में क्या फर्क है?
कि अजलिसु अना के साथ यूज होता है। इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि अलिफ इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है, नहनु में भी नून है और इसमें भी नून है। नहनु नजलिस अना अजलिस। तो जिसको वर्ब पर प्रैक्टिस होगी ना कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा इस सेंटेंस में, उसको समझे आप 50% अरबी आ गई। तो अना नजलिस कहेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, या नहनु अजलिस कहेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो जैसे हम यानी ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अरेबिक में कि कौन सा वर्ब के साथ कौन सा वर्ब हमने कहाँ पर यूज करना है। इसीलिए जो सऊदीया में लोग हैं वो सारे क्या करते हैं कि या हर वर्ब के साथ या लगा देते हैं। नहनु यरूह, अना भी यरूह, अंता यरूह, हर कोई या के साथ करते हैं। अंता याकुल ताम, अना याकुल ताम, हुआ याकुल ताम, हर कोई या के साथ, हर वर्ब को या के साथ यूज करते हैं ताकि उन्हें मसला ही ना हो, इस चीज में सोचना ही ना पड़े। जबकि इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा माइंडफुलनेस होने की जरूरत है, और तो प्रैक्टिस कर ले तो ये अंदाजा हो जाता है कि हिंट ही उसमें इतने मजेदार से हैं। जैसे अभी नहनु नलअब, नून और नून दोनों में इकट्ठा है, और अना अलअब दोनों में अलिफ है। तो ये प्रेजेंट में है, पास्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। मन क़ाल तआलैना नलअब। नून। قال كريم تعالينا نلعب. نعم كريم قال تعالي نلعب. حسنا. لكن نونو لم تكن تريد أن تلعب، كانت تريد أن تنام. نونو ما تبغى تلعب. नूनू तुरीद को आमिया में तबगा कहते हैं। फुसहा का भी वर्ड है तबगा, लेकिन तबगा कम यूज होता है, तुरीद ज्यादा यूज होता है। तो नूनू ما تبغى تلعب، أنا ما أبغى ألعب. नूनू तकूल أنا ما أبغى ألعب। अब यहाँ पर ता लग गया स्टार्ट में, ये हिया के साथ है, हिया शी, हिया ما تبغى تلعب। ठीक है, लेकिन अभी आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, नहनु और अना की प्रैक्टिस करें, वही काफी है। كانت تريد أن تنام، هي تريد أن تنام، هي تعبانة، هي نعسانة، تعبانة थकी हुई، هي نعسانة، نعسانة नींद में। تكورت نونو تحت شجرة صغيرة، جاءت إلى هناك نحلة، قالت النحلة إذ. تكورت نونو تحت الشجرة، هناك كانت شجرة صغيرة، فجلست نونو تحت الشجرة، ذهبت نونو تحت الشجرة، نامت نونو تحت الشجرة। تكورت को हम कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जाआ, पहले वहां पर था जाआ क्योंकि वो मेल के लिए था, अब है जाअत। जाअत नحلة، جاءت إلى هناك نحلة. هذه نحلة لونها أسود وأصفر، black أسود، और yellow أصفر. نحلة لونها أسود وأصفر، جاءت إلى هناك نحلة، قالت النحلة هذا صوت النحلة. قالت نونو مياو، هذا صوت مياو نونو. أخيرا كان هدوء، تكورت نونو على غصن الشجرة ونامت. في الأخير، آخر كار उर्दू में भी यही यूज होता है। في الأخير كان هدوء، الهدوء بيس سكون، هادي پرسکون جگہ. تكورت نونو على غصن الشجرة، هذا هو غصن، تكورت على الشجرة ونامت، يعني راحت على الشجرة ونامت. عندئذ تساقط المطر، عندئذ جاء المطر، عندئذ نزل المطر. تساقط يعني نزل، نزل من فوق إلى أعلى إلى تحت، نزل من فوق إلى تحت، ऊपर से नीचे आना، इसको कहते हैं नزل. تساقط गिरना. سقط الولد، سقط الكأس. حسنا، فعندما ذهبت على الشجرة وكان هدوء نزل المطر، فهي ما نامت. انتهينا إلى هنا من قصة اليوم. نعم، هل فهمتم قصة؟ نعم، هل فهمتم قصة؟ شوي شوي. قليلا، فهمنا قليلا. قليلا. حسنا، ما هي الكلمات جديدة؟ ما هي الكلمات جديدة في القصة؟ مثلا نعم. غرفة،
غرفة. زعلانة، فرحانة، طيور. تساقط، طيور. أنزل. طيور. أحسنتم. ओके, अब एक तो आप ग्रुप में अटेंडेंस लगा दें, दूसरा जो आपने नोट्स बनाए हैं वो ग्रुप में सेंड कर दें। और आज की क्लास से आपको क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला, ये भी ग्रुप में शेयर कर लें। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपकी भी मसरूफियत, अगर इसको हफ्ते में 2 दिन कर दें। नहीं, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हफ्ते में एक दिन ही रख सकते हैं। मेरे कजन के पास ही होता जी ठीक है, अब आप अटेंडेंस लगाते हैं ग्रुप में, और मैंने ये स्टोरी शेयर की हुई है। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ जिन्हें नहीं मिली। ठीक है, अरबिक कार्टून्स के लिंक वहाँ शेयर कर दो। ठीक है, आप अटेंडेंस लगाएं और जो भी आपने सीखा है वो बताएं और दूसरों से शेयर करें। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम इसकी इसकी ये उर्दू ट्रांसलेशन मिलेगी कहानी जो आप स्टोरी शेयर की है? नहीं।